Hello students, welcome. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா we are seeing top 100 intellectual problems on functions. ஆல்ரெடி நம்ம பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 ப்ராப்ளம் முடிச்சாச்சு. இந்த கிளாஸ்ல இந்த வீடியோல we going to solve third problem. ஓகேவா? சோ நீங்க போன வீடியோஸ்னா பார்க்கலனா பாத்துருங்க. functions playlist ஃபுல்லா முடிச்சாச்சு as well as inverse trigonometric function ஃபுல்லா முடிச்சாச்சு. சோ நீங்க playlist போனீங்க அப்படின்னா you can see all videos on functions and inverse trigonometric functions. நீங்க பார்க்கலாம் பாத்துருங்க. It will be very helpful in solving all these problems. Okay. So we will solve third problem. Super. So இந்த problem பாத்தீங்க அப்படின்னா it is based on 1 1 onto function. It is based on 1 1 onto function. For the real number x, let gif x denote c greatest integer less than or equal to x. இது உங்களுக்கு தெரியும். Let f is a function from r to r defined by f of x is 2x plus sin x cos x plus gif x. இப்போ வந்து இந்த function வந்து 1 to 1 on to 1 கேக்குறாங்க அவ்வளவுதான். இல்ல ரெண்டுமேவா? F is 1 1 but not on 2 but not 1 1, both 1 1 and on 2, neither 1 1 nor on 2. So we just recall எப்ப வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை 1 to 1 சொல்லுவோம், எப்ப வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை on to 1 சொல்லுவோம். இது உங்களுக்கு தெரியும்ல, நம்ம ஆல்ரெடி நடத்தியாச்சு எல்லாமே. Just so recall, நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனை 1 to 1 சொல்றதுக்கு we can tell in three ways. ஒரு ஃபங்க்ஷன் 1 to 1 அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா there are three major we will tell only in three ways. So ஒன்னு வந்து by definition, அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து 1 to 1 சொல்லணும் அப்படின்னா we can do by major we will follow these three ways தான். ஒன்னு வந்து by definition. What is the definition of 1 1? இது ஈஸில, அதாவது f of a is equal to f of b if and only if a is equal to b. அதாவது ரெண்டு அவுட்புட் சேம் அப்படின்னா ரெண்டு இன்புட்டும் சேமா இருக்கணும். Then f will be 1 1. இதெல்லாம் நேச்சுரல் இல்லையா? நம்ம ஆல்ரெடி எல்லாம் முடிச்சாச்சு. I will attach the link in the description. ரெண்டு அவுட்புட் சேம்னா ரெண்டு இன்புட் has to be same. Then only f will be 1 1. அதாவது this is same as no two or more different elements. No two or more different elements has same image. மறக்கக்கூடாது. ஓகேவா? அதாவது ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட டிஃபரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் டொமைன்ல ஒரே இமேஜ் இருக்க கூடாது. அப்படி இருந்தா 1 1 கிடையாது. இங்க நோ போட்டிருக்கேன். ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட டிஃபரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த டொமைன் ஆஸ் சேம் இமேஜ், ஒரே அவுட்புட் தான் எல்லாத்துக்குமே அப்படின்னு சொன்னா 1 1 கிடையாது. 1 1 இருக்கணும் அப்படின்னா அவுட்புட் சேமா இருக்குன்னா இன்புட் ஹாஸ் டு பி சேம். ஓகேவா? இது பை டெஃபினிஷன். We can also tell by horizontal line test. இது உங்களுக்கு தெரியும்ல. We can also tell by horizontal line test. So if a horizontal line intersects the curve at one point, அப்படின்னா f will be 1 1. That is same as this. இது graphical representation தான் horizontal line test. You have one curve, you draw the curve for that function. You draw one horizontal line. If it meets the curve at most one point அப்படின்னா then f will be 1 1 on that interval. அடுத்து வந்து if f of x is strictly increasing ஆவோ இல்ல strictly decreasing ஆவோ, if f of x on some interval I னா ஏதோ ஒரு இன்டர்வல்ல f வந்து strictly increasing இருக்கு இல்ல strictly decreasing இருக்கு. On some interval I na, then f is 1 to 1 on that domain, on that I. F is 1 1 on that I. Natural, it follows from horizontal line test. See, you have one function, let us say some interval I, the function is strictly increasing. So obviously if you draw horizontal line test, it will intersect at most at one point. So obviously function is strictly increasing, or if it is strictly decreasing, then surely on that interval f will be 1 1 இருக்கும். நார்மல் calculus யூஸ் பண்ணி எப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் strictly increasing, f dash of x is greater than 0. f on the function strictly decreasing, f dash of x less than 0. இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே. ஸோ ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங் ஆவோ இல்லை ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிக்ரீசிங் ஆவோ இருக்குன்னா ஒரு இன்டர்வல்ல அந்த இன்டர்வல் f 1 1 இருக்கும். பிகாஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங்னா மேலே போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அதாவது மேலே போயிட்டு கீழே வராது. கீழே வந்துருச்சுன்னா இன்க்ரீசிங் ஆகுது டிக்ரீசிங் ஆகுது. அப்போ நீங்க ஆல்சண்டர் லைன் போட்டீங்கன்னா இட் இன்டர்செக்டட் 2 or more பாயிண்ட்ஸ்.
பட் ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங்கா இருக்கும்போது இட் வில் இன்டர்செக்ட் ஒன்லி ஒரு 1 பாயிண்ட் தான் அட் மோஸ்ட். ஸோ அப்போ 3 விதமா சொல்லலாம். ஒரு ஃபங்ஷன் 1 1 சொல்லணும் அப்படின்னா 3 விதமா சொல்லலாம். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ அப்ப நல்லா பாருங்க. அதே மாரி எப்போ ஒரு ஃபங்ஷன் ஆன் டூ கோடொமைனும் ரேஞ்சும் சேமா போணும். கரெக்ட்டா? எப்போ ஒரு ஃபங்ஷன் ஆன் டூ நம்ம இன்னும் ப்ராப்ளமே போல. ஐம் ஜஸ்ட் ரீகாலிங் யூ த டெஃபினிஷன் ஆஃப் 1 1 ஆன் டூ. அதாவது கோடொமைனும் ரேஞ்சும் சேமா போணும். கோடொமைனும் ரேஞ்சும் சேமா போணும். ஆர் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் எவ்ரி எலிமெண்ட் இன் த கோடொமைன் has a pre-image. Every element in the codomain has a pre-image. அதாவது if you have f is a function from x to y, you take any element y in codomain. ஓகேவா? You take any element in codomain. ஓகேவா? Then if you take any element in codomain, then there exists an element x in the domain. இப்படி போட்டா there exists ன்னு அர்த்தம். There exists an element x in the domain such that this f of x is mapping to y. என்ன அர்த்தம்? For all. எந்த y நீங்க எடுத்தாலும் there is some x that is mapping to y. That means every element here has a pre-image that is same as codomain is same as range. ரெண்டு விதமா சொல்லலாம் நீங்க. ரெண்டும் ஒண்ணுதான். கோடொமைனும் ரேஞ்சும் ஈக்குவல்னு சொல்லலாம். அப்படிலாம் if you want to do mathematically, every element you take any element y, you show that there exists some x the domain such that x is mapping to y. That means whatever element you take it has pre-image. அதான் அதுக்கு மீனிங். ஸோ ஆன் டூ எப்படி சொல்லலாம். இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் 1 to 1 ஆன் டு 1 செக் பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ முதல்ல we will stick to 1 to 1. ஸோ f of x யாரு அப்படின்னா 2x. f of x யாரு அப்படின்னா 2x plus sin x cos x plus gif x. ஓகேவா? இப்போ நம்ம ஃபங்க்ஷன் 1 to 1 சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம்? f of a is equal to f of b implies a is equal to b ன்னு சொல்லலாம். இல்லைனா இதுக்கு டயக்ராம் வரைஞ்சி ஹாரிசான்டல் லைன் போட்டு ஒரு இடத்துல தான் மீட்டாதுன்னு சொல்லலாம். இல்லைனா இந்த ஃபங்க்ஷன் ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங்னு சொல்லிட்டோம்னாலும் 1 to 1 இருக்கும். இல்லை ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிக்ரீசிங்கா சொல்லிட்டோம் அப்படின்னாலும் 1 to 1 இருக்கும். தேர்ட் கண்டிஷன் எப்பவுமே ரொம்ப ஈஸி கால்குலேஷன் யூஸ் பண்றது தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஃபைண்ட் இதை நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாமா? லெட் us try to expand this. ஓகேவா? So we will try to expand gif x. So 2x plus sin x cos x. See when x lies between, you know what is gif x? Okay. When x lies between 0 to 1, your gif x will be 0. Correct? When your x lies between 0 to 1, I'm including 0. What is gif of 0.5? 0.5 விட கம்மியா இருக்க first integer 0. See already explain பண்ணிருக்கேன் gifலாம். I'll attach everything in the description. Okay. So அதே மாதிரி the function will be 2x plus sin x cos x. Gif x will be 1. ஓகேவா? 1. See I'm just expanding gif x. 1 when x lies between 1 to 2, I'm including 1. அப்படிதானே 1.5 1.9 gif 1 இருக்கும். And this will be 2x plus sin x cos x plus 1 plus 2. எப்போ அப்படின்னா when gif x lies between 2 to 3. இது அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி மேலேயும் நீங்க போலாம். So 2x plus sin x cos x. Gif x will be minus 1 when x lies between minus 1 to 2. கரெக்டா? இதே மாதிரி நீங்க போயிட்டே இருக்கலாம். So this function is same as this. Okay. இப்போ just try to find f dash of x. Just try to find f dash of x. Now what is f of x? So f of x is 2x plus, I can write sin x cos x. So what is sin 2x? Sin 2 theta. So 2 sin x cos x. So I can write sin x cos x as sin 2x by 2 plus gif x. So what is derivative of this? What is f dash of x? 2x differentiate பண்ணா 2 sin 2x sorry the 2 ல sin 2x by 2. So sin x cos x is sin 2x by 2. So what is derivative of this? Sin 2x differentiate பண்ணா cos 2x into 2. This will always be 0. Derivative of gif x is always 0. பாருங்களேன், ஒரு இன்டர்வல்லையுமே gif x என்னவா இருக்கு? கான்ஸ்டன்டா இருக்கு. அதான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காமிச்சேன்.
அப்படி இல்லைன்னா நீங்க நேச்சுரலாவே சொல்லலாம்ல, வாட் இஸ் டெரிவேட்டிவ்? இட் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்லோப் ஆஃப் தட் டான்ஜென்ட் லைன் அட் சம் பாயிண்ட். ஸோ நீங்க ஜிஃப்எக்ஸ் கிராஃப் பாத்தீங்கன்னா எந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஸ்லோப் will always be 0. டான்ஜென்ட் லைன் always parallel to x axis. அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்க பாருங்க எல்லா இடத்துக்குமே கான்ஸ்டன்ட் ஜிஃப்எக்ஸ் ஒரு இன்டர்வல்லையுமே. ஸோ அப்போ ஜிஃப்எக்ஸ் டெரிவேட்டிவ் 0வா போயிடும். ஸோ இப்போ f dash of x யார் அப்படின்னா, வாட் இஸ் f dash of x? It is 2 plus cos 2x, கரெக்டா? 2 plus cos 2x. இப்போ நல்லா பாருங்களேன். வாட் இஸ் த ரேஞ்ச் ஆஃப் cos 2x? cos x ஓட ரேஞ்ச் வந்து க்ளோஸ் இன்டர்வல் -1, 1. ஸோ cos 2x ஓட ரேஞ்சும் அதே தான். x see whatever ரியல் நம்பர், இங்க என்ன ரியல் நம்பரா இருக்கட்டும், cos ஆஃப் ரியல் நம்பர் இதோட ரேஞ்ச் வந்து -1 to 1 தான். ஓகேவா? இப்போ 2 plus any quantity that is in between -1 to 1. So this will always be strictly greater than 0. கரெக்டா இல்லையா? See இதோட full quantity பாத்தீங்க அப்படின்னா, cos 2x whatever x you give cos 2x வந்து இதுல தான் இருக்கும், -1 குள்ள தான் இருக்கும். So இப்போ 2 plus any quantity will always be greater than 0 தான். So இப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா f is strictly increasing. கரெக்டா? f is strictly increasing. ஆமா தானே? எப்பப்பெல்லாம் f dash greater than 0 அப்போதோ அப்பப்பெல்லாம் f dash greater than 0 எந்தெந்த xக்குலாம் f dash of x greater than 0 அப்போதோ அந்தந்த xலலாம் ஃபங்க்ஷன் இன்க்ரீசிங்கா இருக்கும். எந்தெந்த xலலாம் f dash of x less than 0 அப்போதோ அந்தந்த xலலாம் ஃபங்க்ஷன் டிக்ரீசிங்கா இருக்கும். பட் here this greater than 0 for all xல எந்த x கொடுத்தாலுமே this will be greater than 0. So f is strictly increasing for all x. x எங்க இருக்கு? ரியல் நம்பர்ல இருக்கு. So அப்ப நான் f is increasing throughout real number. So -infinity to infinity ல function is always increasing. அப்ப என்ன அர்த்தம்? f is 1 1 on R. f is 1 to 1. ஓகேவா? see function strictly increasing அப்படின்னா f dash of x is greater than 0. எந்தெந்த xக்குலாம் f dash of x greater than 0 அப்போதோ அந்தந்த xக்குலாம் ஃபங்க்ஷன் இன்க்ரீசிங்கா இருக்கும். டிக்ரீசிங் அப்படின்னா f dash of x less than 0 போகணும். strictly decreasing அப்படின்னா எந்தெந்த xக்குலாம் f dash of x less than 0 அப்போதோ அந்தந்த xலாம் ஃபங்க்ஷன் டிக்ரீசிங்கா இருக்கும். பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா f dash is always greater than 0 for all x. ஸோ இப்போ எந்த x நீங்க இன்புட் கொடுத்தாலும் f dash greater than 0. ஸோ இப்போ f is increasing, strictly increasing throughout R. ஸோ இப்போ f is 1 1. இதுபடி இல்ல f is 1 1 strictly increasing if you draw horizontal line it will intersect at most one point தான். okay, I am using the word at most. okay, இப்போ நம்ம on to 1 பார்க்கலாமா? இப்போ நம்ம on to 1 பார்க்கலாம். நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷன் 1 to 1 சொல்லிட்டோம். இப்போ on to 1 பார்க்கலாம். கோடொமைனும் ரேஞ்சும் சேமா போதான்னு பார்க்கணும். கரெக்டா? கோடொமைனும் ரேஞ்சும் சேமா போதான்னு பார்க்கணும். நம்மளுக்கு f of x யாரு? 2x plus sin x cos x plus gif-x. sin x cos x plus gif-x. ஸோ நம்ம கான் டு இல்ல அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா இதோ பாருங்க, நான் ஒரு எலமெண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் கோடொமைன்ல, அந்த எலமெண்ட்டுக்கு ப்ரீ இமேஜ் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே காலி ஆன் டு. ஏன்னா இங்க நம்மளுக்கு f எங்கேருந்து எங்க போகுது? f வந்து ரியல் நம்பர் டு ரியல் நம்பர் கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷன். அப்ப எனக்கு ரேஞ்சும் ரியல் நம்பரா போகணும். ரேஞ்சும் கோடொமைன் யாரு? ரியல் நம்பர். ரேஞ்சும் ரியல் நம்பரா போயிடுச்சு அப்படின்னா திஸ் f will be on to. அப்ப ரேஞ்ச் ரியல் நம்பரா போகல அப்படின்னு நான் சொல்லணும் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு எலமெண்ட் கோடொமைன்ல அதுக்கு ப்ரீ இமேஜ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாலே போதும், அது ரியல் நம்பராகவும் இருக்கணும். நான் சொல்றேன் புரியுதா? இது வந்து ரியல் நம்பர் டு ரியல் நம்பர். கரெக்டா? ரியல் நம்பர் டு ரியல் நம்பர், ஏதோ ஒரு எலமெண்ட் y இது ரியல் நம்பரா இருக்கு, இதுக்கு ப்ரீ இமேஜ் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா ஆன் டூ இல்லாம போயிடும். எப்போ ஆன் டூவா போவோம்? எவ்ரி எலமெண்ட் ஹியர் ஹஸ் ப்ரீ இமேஜ். ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு ப்ரீ இமேஜ் இல்லைனாலும் ஆன் டூவா போகாது. ஓகேவா? நல்லா பாருங்களேன். யூ ஜஸ்ட் ரீகால் வாட் இஸ் த டொமைன் அண்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் gif-x. what is the domain and range of gif-x? so if f of x is gif-x, what is domain of f? domain of you can give any real number. what is the range of f? it's always integer. கரெக்டா? output is always integer. இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது. என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா see let us try to find நான் வந்து 1 to 1 on to இல்ல அப்படின்னு சொல்லணும்னா ஒரு கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தா போதும். என்ன கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள்?
ஏதோ ஒரு எலிமெண்ட் கோடொமைன்ல ப்ரீ இமேஜ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாலே போதும் ஆன் டூக்கு. இல்லைன்னு சொல்றது ரொம்ப ஈஸி. கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தா போதும். இப்ப பாருங்க. Now I will try to give counter example. Now I will try to give counter example. Okay. இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா let us try to find the value of 1ல எடுத்துப்போம். ஓகேவா? Let us take 1. So we will try to find the value of see நமக்கு தெரியும்ல gfxக்கு limit will not exist at integer points. ஞாபகம் இருக்கா? gfxக்கு limit will not exist at integer points. LHL RHL வேற போயிடும். ஓகே லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் வேற போயிடும். இது நம்மளுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி. Let us try to find the limits. I'm taking some point. Let us try to find left hand limit and the right hand limit. Let us try to find left hand limit or right hand limit. See 2x limit exists at all point. So for left hand limit பண்ணும்போது 2 into 1 ஆயிடும். இது sin 1 cos 1. See 1க்கு மைனஸ்ல what is gfx? 1க்கு மைனஸ். அப்பனா we are approaching 1 from the left hand side. Let us take 0.99. What is the gif of 0.99? 0. So if whenever you are approaching 1 from the left, your gfx will always be 0. And whenever you are approaching 1 from the right, 2 into 1 ஆயிடும். இது sin 1 cos 1. இது 1 ஆயிடும் கரெக்டா? ஏன்னா we are approaching 1 from the right. So அப்ப இந்த வழியா வரும். So இந்த வழியா வரும்போது let us take 1.001. 1.001. What is gif? 1. So when you approach 1 from the right, gfx will be 1. When you approach 1 from the left, gfx will be 0. இது natural. ஆல்ரெடி தெரியும் நமக்கு. So இப்போ left hand limit பாத்தீங்கன்னா என்ன வருது? That is when you approach 2 from the left, what is your output? When you approach 2 from the left, your output is 2 times sin 1 cos 1. ஓகேவா? sin 1 cos 1 ஏதோ ஒரு வேல்யூ. 2 பிளஸ். ஓகே. ஸோ அப்போ 1க்கு வரும்போது இதுதான் எனக்கு அவுட்புட். அதாவது 1க்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல வரும்போது அவுட்புட் இது. ஓகேவா? இப்போ let us try to come in right hand side. So if you try to come 1க்கு right hand side வரும்போது வேல்யூ எங்க போகுது? Value is going to 2 plus 1 3 ஆயிடும். So 3 plus sin 1 cos 1க்கு போகும். கரெக்டா? 3 plus sin 1 cos 1க்கு போகும். So when you approach 2 from the right, it is going this side. So அப்பனா see when you approach 1 from the left, இது increasing and இங்க போகுது. And when you approach 2 from the right, it is increasing and இப்படி வருது. See ரேண்டமா போடுறேன் நான். Just random curve. புரியுதா? I'm taking one point to 1. If I approach 1 from the left, LHL is 2 sin 1 cos 1. If I approach from the right, it is 3 sin 1 cos 1. So கண்டிப்பா மேல இருக்கும். So அப்பனா you can see there is no output for these values ல. There is no output for these values ல. அப்படிதானே? There is no output for these three values. There is no real number. There is no number in this which is mapping to that. அப்படிதானே மீனிங் அதுக்கு? ஆமாதானேங்க? இதுக்கெல்லாம் அவுட்புட்ல இல்ல பாருங்க. ஸோ அப்பனா எனக்கு ரேஞ்ச்ல எவ்வளவு வரமாட்டான். இதெல்லாம் ரேஞ்ச்ல இருக்காது. அப்ப இதெல்லாம் ரேஞ்ச்ல இல்ல அப்படின்னா கோடொமைன் யார் எனக்கு ரியல் நம்பர். So it will not be equal. Codomain will not be equal to real number because we can see this set of values will not be in range. So obviously codomain will not be equal to range. See just I given counter example. இதே மாதிரி you can take 2 எடுத்துக்கோங்களேன். If you take 2, you find LHL and you find RHL. You take 2 and find LHL, find RHL. அதே மாதிரி you will have some gap. So there are infinitely many values in the codomain that doesn't have pre-image. But onto வந்து ஒரே ஒரு இமேஜ் கோடொமைன்ல இருக்கிறதுக்கு ப்ரீ இமேஜ் இல்லனாலே onto கிடையாது. ஏன்னா எனக்கு onto வந்து ரியல் நம்பர். இங்க எனக்கு கோடொமைன் ரியல் நம்பர். அப்ப எனக்கு ரேஞ்ச் ரியல் நம்பரா வந்தாகணும். அப்ப எல்லா அவுட்புட்டுக்கும் அதாவது எல்லா எலிமெண்ட் இந்த கோடொமைனுக்கும் ப்ரீ இமேஜ் இருக்கணும். பட் யூ கேன் see இங்கேயே ஒரு இன்ஃபினிட் எலிமெண்ட்ஸ்க்கு ப்ரீ இமேஜ் இல்ல. அதே மாதிரி if you take 2 again you will have ஒரு இன்ஃபினிட் செட் ஆஃப் வேல்யூஸ்க்கு ப்ரீ இமேஜ் இருக்காது. So obviously it will not be onto. சூப்பர்ல? It will not be onto. See you can see any element here will not have a pre image. நம்மளுக்கு இது ரியல் நம்பர் வெச்சுக்கோமே இதான் டொமைன். சோ அப்ப இதெல்லாம் ரேஞ்ச்ல இருக்காது.
because it doesn't have output left. So but this function is, so apna f is not onto, f is not onto because I have found one element in the codomain which is doesn't have pre-image, obviously. So therefore f is not onto. So this function is 1 1, but it is not onto. It is 1 1, but it is not onto. ஓகேவா, சூப்பர். என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல we will solve fourth problem. ஓகேவா, thank you, all the best.